صبح 9 بجے اربیلا کی آنکھ کھلی تو ہوش کی دنیا میں واپس آتے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، لیکن اس کے بیڈ کی دوسری سائڈ اس وقت خالی تھی۔ کمرے میں ہلکا سا اندھیرا ہتھیلا ہوا تھا۔ یقیناً حابیل شاہ نے اس کی نیند کے خیال سین کھڑکیوں سے پردے نہیں ہٹائے تھے۔ پورے کمرے میں نظریں دوہرا کر وہ سر تھام کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ جاگتے ہی اسے زوروں کی بھوک محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس انجان جگہ پر وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھی تو کل کا دن پھر اس کی بند آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگا۔ پنچایت میں جب ان کے خاندان سے ونی کے طور پر لڑکی مانگی گئی تھی تو اس کے پورے خاندان کو ونی کرنے کے لیے صرف اربیلا شاہ نظر آئی، اور پھر جب حابیل شاہ نے بھی ونی میں باقاعدہ باسم شاہ کی تیسری بیٹی کو مانگا تو اربیلا اپنی قسمت پر آسودگی سے مسکرا دی تھی۔ وہ 4 بہنیں تھیں۔ وارث کے نام پر اس کا ایک چھوٹ بھائی بھی تھا جو کہ سب بہنوں سے چھوٹا تھا۔ اس کی 2 بڑی بہنیں جڑواں تھیں۔ شکل و صورت میں وہ ایک جیسی تھیں۔ پہلی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ ماں باپ کی لاڈلی بھی تھیں، جبکہ اربیلا شاہ ان سے 3 سال چھوٹی تھی۔ اربیلا شاہ کے بعد 2 جڑواں بہن بھائی تھے۔ وہ دونوں چھوٹے ہونے کی وجہ سے پیار کے زیادہ حقدار سمجھے جاتے تھے، لیکن اربیلا شاہ مڈل چائلڈ تھی، اور مڈل چائلڈ ہونے کی وجہ سے اس کا وجود ہمیشہ نظر اندازی کا شکار رہا تھا۔ گھر میں ہر اچھی چیز پر بڑی بہنوں کا حق زیادہ سمجھا جاتا کیونکہ وہ بڑی تھیں، جبکہ اس کے چھوٹے بہن بھائی چھوٹے ہونے کی وجہ سے اہمیت کے حامل تھے۔ لیکن اربیلا شاہ کسی بھی وجہ سے اہمیت حاصل کرنے قاصر رہی تھی۔ وہ 21 سال کی تھی، اور ان 21 سالوں میں وہ اپنی بہنوں کی اترن پہن کر بڑی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے اربیلا شاہ کسی راز کی طرح تھی۔ کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ ہر وقت خود کر کمرے میں بند رکھنے والی اربیلا شاہ اصل میں کیا حقیقت ہے، کیونکہ اس کے گھر والوں نے اسے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسی لیے اربیلا شاہ نے بھی خود کو ظاہر کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنی بیکار سمجھی جائے گی کہ کسی غیر کے مانگنے پر فوراً اسے تھما دیا جائے گا، اپنے پوتے کے خون کا قرض اتارنے کے لیے اسے قربان کر دیا جائے گا۔ انہی سوچوں میں گم اس کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے کہ اچانک ہولے سے دروازہ کھول کر مارا شاہ اندر آئی تو اندھیرے میں بیڈ پر اربیلا شاہ کو بیٹھے دیکھ کر اس نے لائٹ سن کی تو اربیلا ایک دم سے روشنی ہونے پر آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ بھابھی آپ ٹھیک ہیں نا؟ اربیلا کو یوں بیٹھے دیکھ کر مارا نے فکر مندی سے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا تو وہ اس کی فکر پر چونکتے ہوئے آنکھیں کھول گئی، جبکہ اربیلا کی وائلٹ آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مارا کو مزید تشویش ہوئی تھی۔ کیا ہوا آپ رو کیوں رہی ہیں؟ مارا نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پیار سے پوچھا تھا، جبکہ اربیلا اسے یکٹک دیکھے گئی۔ میں جانتی ہوں آپ کو اس انجان جگہ پر ایڈجسٹ کرنے میں وقت لگے گا، لیکن آپ فکر نہیں کریں، ہم آپ کو جلدی ہی خود میں فٹ کر لیں گے۔ اربیلا کی خاموشی پر مارا نے خود اس کا ہاتھ تھام کر چاہت سے بات شروع کی تھی، جبکہ مقابل تو بس حیرانی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی حیرانی بنتی تھی کیونکہ آج زندگی میں پہلی بار اس سے اس کے آنسوؤں کی وجہ پوچھی گئی تھی۔ بھیا نے مجھے فون کیا تھا کہ دیکھ لوں آپ اٹھیں کہ نہیں تاکہ آپ کو ناشتہ کروا دوں، تو آپ ایسا کریں فریش ہو جائے، میں تب تک آپ کا ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ مارا پیار سے اربیلا کا ہاتھ دباتے ہوئے کھڑی ہوئی، جبکہ اربیلا ابھی تک اسے ٹک کر دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ مارا کمرے سے بھی چلی گئی، لیکن اربیلا سٹل سی اس جگہ کو دیکھے جا رہی تھی جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ 2 منٹ اسی کنڈیشن میں بیٹھے رہنے کے بعد وہ گہری سانس خارج کرتے کھڑی ہوئی تاکہ شاور لے سکے۔ چادر سائڈ پر رکھ کر اربیلا واش روم میں بند ہو گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد مارا ناشتے کی ٹرے اٹھائے دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ٹیبل پر ناشتہ رکھ کر وہ مڑی تو اربیلا کو واش روم سے نکلتے دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی۔ عام پرانی سی بلیک شلوار قمیض میں بھیگے بالوں کے ساتھ وہ اپنے نازک سراپے سے بالکل انجان کھڑی تھی۔ اربیلا کا حلیہ دیکھ کر مارا کو کچھ عجیب محسوس ہوا تھا، لیکن وہ نہ محسوس انداز میں اربیلا کی طرف بڑھی۔ بھابھی بالوں کو ٹاول میں لپیٹ لینا، ایسے آپ ڈسٹرب ہونے گی۔ اربیلا کے بالوں سے پانی کی بوندیں نیچے گرتے دیکھ کر مارا نے اسے جلدی سے ٹاول پکڑا تو وہ یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ بالوں کو ٹاول میں کیسے لپیٹتے ہیں؟ اربیلا نے ناسمجھی سے پوچھا تو مارا اس کے سوال پر چونک گئی۔ اپنے بالوں پر کون سا شیمپو لگایا ہے؟ مارا نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے لمبے بال خود ٹاول میں قید کرتے سوال کیا۔ میں نے صابن سے بال واش کیے ہیں۔ اپنے بالوں کو ٹاول میں چھپتے دیکھ کر اربیلا نے آرام سے جواب دیا تو مارا کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ کیا اپنے اتنے لمبے بالوں کو صابن سے واش کیا ہے؟
मारा ने इसके कमर से नीचे तक लंबे बालों को सोचते हुए सदमे से पूछा तो अरबीला मासूमियत से हमें सर हिला गई। लेकिन आपने साबुन क्यों लगाया है, आप मुझसे शैम्पू मांग लेती ना। मारा ने अफसोस से अपनी खूबसूरत भाभी को देखते हुए वॉशरूम में पड़े साबुन को देखा जो सच में आधे से भी कम रह गया था। मैं शैम्पू नहीं साबुन ही लगाती हूँ। अरबीला के जवाब ने एक बार फिर मारा को सदमे में धक्का दिया तो वो चेहरे पर हाथ फेर कर खुद को कंपोज करने की कोशिश करने लगी। रेलिकस मेरो, भाभी मुझसे मजाक कर रही हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है, साबुन से कौन बाल वॉश करता है यार। मैं चाचू को बताऊं या भैया को? नहीं चाचू को नहीं, भैया को, इनकी बीवी है ना। ये क्या हो रहा है? मारा जो ख्यालों में खुद को हौसला देने में मसरूफ थी, अरबीला के होश दिलाने पर इसकी तरफ मुतवज्जह हुई जो इससे अब नाश्ता करने की इजाजत मांग रही थी। अरबीला के इजाजत मांगने पर मारा फिर हैरत का शिकार हुई थी, लेकिन अगले ही पल वो अरबीला को सोफे पर बिठाकर उनको नाश्ता करने का कहकर खुद रिपोर्ट पहुंचाने चली गई, क्योंकि इससे ज्यादा देर इतनी बड़ी बात वो अपने छूट से पीठ में नहीं रख सकती थी। शर्जीना मजे से अपने रूम में टेलीविजन पर कार्टून देखने में मसरूफ थी। बेड के आगे पड़ी चेयर पर टांगों को रखते वो पीछे तकियों का पहाड़ बनाए टेक लगाए बैठी थी। कार्टून देखते हुए चेहरे पर खुशी के तासुरात वाज़ेह थे, जबकि हाथ में चपस का पैक भी था। इसके अलावा भी काफी खाने पीने की चीजें बेड पर पड़ी थीं। चपस खाते हुए टीवी पर चलते कार्टून को देखकर वो मुसलसल हंसे जा रही थी। कॉलेज से वापस आकर वो सो गई थी और अब थोड़ी देर पहले उठकर तब से टेलीविजन देखने में मसरूफ थी। सबने चुनके ऑफिस से रात में ही वापस आना था, इसीलिए शर्जीना मजे से अपनी कटी पार्टी एंजॉय कर रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा खिला और दो चेहरों ने अंदर झांकी मारी। जियान शाह और अरमगान शाह ने अपनी इकलौती बहन को कार्टून में गुम देखा तो मुस्कुराकर कमरे में दाखिल होकर पीछे से कमरे का दरवाजा बंद कर गए, जबकि शर्जीना इनकी मौजूदगी महसूस करके भी नाक चढ़ाते हुए चपस खाने लगी थी, जैसे वो उन दोनों को जानती ही ना हो। जियान शाह और अरमगान शाह ने इसकी चेयर के दाएं बाएं साइड पर बैठते हुए इसकी एक एक टांग को दबाना शुरू किया तो शर्जीना नखरे से अपनी टांगों को रलीकस अंदाज में सीट कर गई, गोया ये इशारा दिया गया था कि अब सही से दबाओ। जबकि कुछ याद आने पर अरमगान ने जियाम को इशारा किया तो वो दोनों उठकर इसकी पिंक वार्डरोब के सामने आए। इसकी वार्डरोब को खोलकर इन दोनों ने इसके छोटे से लॉकर को पासवर्ड लगाकर खोला तो लॉकर को खाली देखकर बेयकीनी से एक दूसरे को देखने लगे। अभी कुछ दिन पहले तो यहाँ 50,000 जमा हुआ पड़ा था, कहाँ गए हैं इतने सारे पैसे? अरमगान ने सदमे से इस्तिफसार करना चाहा था। यहाँ पर हैं। अरमगान के पूछने पर शर्जीना ने बेनियाजी से बेड के नीचे इशारा किया था। वो दोनों तजस्सुस से बेडशीट उठाकर झकते हुए नीचे देखने लगे तो नीचे का मंजर देखकर तौबा तौबा करते उठ बैठे, क्योंकि बेड के नीचे जैसे जनरल स्टोर जैसा सामान बना हुआ था। कोक के कैन, लीज, अमली, चॉकलेट्स, निमको के ढेर लगे हुए थे। आलम शाह की वापसी से पहले पहले शर्जीना ने अपने स्टोर को रिफुल कर लिया था। आलम शाह की मौजूदगी में वो एक टॉफी भी नहीं खा सकती थी। आलम ने सख्ती से उसे ये सब खाने से मना किया था ताकि इसकी हेल्थ खराब ना हो, क्योंकि अक्सर औकात और पटानक चीजें खाने की वजह से शर्जीना को मिदे में दर्द होने लगता था। अरमगान शाह और जियाम शाह जब भी शर्जीना को अपनी किसी शरारत का शिकार बनाते थे तो इन्हों को माफी तलाफी हमेशा पैसों से मिलती थी, ताकि शर्जीना इन्हें आलम शाह और हाशिम शाह के हाथों बचा सके। अपनी माफी के सदक़े वो दोजों शराफत से इसके पिंक लॉकर में पैसे रख देते थे। इन तीनों बहन भाइयों के इस खुफिया बिजनेस को कोई भी नहीं जानता था। शर्जीना के सटाक को देखकर वो बना कुछ बोले उठकर इसके लॉकर में 10-10 हजार रिश्वत के रखकर फिर नीचे बैठकर इसकी टांगों को दबाने लगे थे। इस दफा ऐसे माफी देना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाथ के नाखून देखते हुए वो नखरे से बोली तो वो दोनों उसे सवालिया नजरों से देखने लगे। सुबह शर्जीना को तंग के बाद वो दोनों हवेली से भाग निकले थे ताकि अपनी शामत से बच सकें। पूरा दिन आवारा गर्दी में गुजार कर वो शाम होने से पहले ही वापस चले आए ताकि सबके आने से पहले अपने बकरे को काबू में कर सकें। और अब इनका बकरा कह रहा था कि ऐसे मुआफ करना मुश्किल लग रहा है, वो भी 20,000 लेने के बाद। मलका शर्जीना, फिर आप हमें कैसे मुआफ करेंगी? अरमगान शाह ने अपनी छोटी बहन के गाल खींचते हुए लाड से पूछना चाहा था। अम्मम, मेरे ख्याल में तो मुझे विटामिन बाइक रेसिंग की कमी महसूस हो रही है। शर्जीना ने अपने नाखूनों पर फूंक मारते हुए एक अदा से बताया तो वो दोनों बैक वक्त बदक उठे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या?
तुम्हारे इस जल्लाद शौहर को अगर पता चला ना तो हम 1 मिनट से पहले हवेली से बाहर हो गए, और हाशिम शाह का तो ना ही पूछो, वो तो अपने ये बड़े बड़े जूते उठाकर ऐसे मारते हैं जैसे बाल मैच करवा रहे हूं। नड़ी आई रेस एंजॉय करने वाली। जियाम शाह हाथों से हाशिम शाह के जूते का साइज बताते हुए उसे सुलगती नजरों से देखते हुए बोलना शुरू हुआ तो बोलता ही चला गया, जबकि अरमगान शाह खुद इसकी बात पर मुत्तफिक नजर आ रहा था। मेरे शौहर के थोड़े से जूते खा लो गए तो क्या हो जाएगा, और जूते खाने की नौबत नहीं आएगी क्योंकि इनके आने से पहले ही हम वापस आ जाएंगे ना। शर्जीना अपनी सब्ज आंखों को छोटी करते घूर कर जवाब में बोली थी। देख बहन, खुद तो फीडर पीने की उम्र में शौहर वाली होकर बैठ गई थी, अब हमारी जवानी में हमें रंडू बनाने पर क्यों तुली हो। अरमगान शाह इसकी छोटी सी टांग दबाते हुए दांत पीस कर कहने लगा था। इन दोनों ने अभी तक इसकी टांगें दबाना नहीं छोड़ी थीं, और टांगें दबाने की खिदमत भी जान खुलासी के लिए की जा रही थी। मैं कुछ नहीं जानती, वैसे भी बहुत टाइम से मैं अपना ये शौक पूरा नहीं कर पाई, तो इसलिए आप दोनों किरण अर्जुन बना वक्त जाया के लिबास ज़ेबतन करके आई, मैं भी तब तक तैयार हो जाती हूँ। वो शान बेनियाजी से अपनी टांगें छुड़ावा कर वार्डरोब में अपना छुपाया हुआ कास्ट्यूम निकालते हुए बोली थी। पूरी की पूरी गुलाबी फितनी है ये। अरमगान घूर कर बोला तो जियाम शाह भी हमें सर हिला गया। चल उठ, तैयार होकर आए क्योंकि मुझे ये गुलाबी बल्ला ऐसे टलती हुई नजर नहीं आ रही है। जियाम शाह उसे उठाते हुए बोला तो वो दोनों तैयार होने के लिए अपने कमरे में चले गए। आज जरा मसरूफ थी इसलिए बस किस्त लेट हो गई है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और किस्त पढ़कर लाइक कमेंट जरूर किया करें।